सत्ता दे विच आउंदियां ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने मजीठिया केस दे विच बदली SIT 5 मैंबरी कमेटी का गठन। AIG S राहुल नूं लगाया गया SIT का मुखी। नवजोत सिद्धू ने दिखाई ताकत। सिद्धू नूं मिले कांग्रेस के कई लीडर। चीमा सेखड़ी तिमान जग्गा मजीठिया ने की मुलाकात। सिद्धू ने ट्विटर ते सांझी की तस्वीर। अमृतसर कांग्रेस के वलों मेयर हटाउण दे लई मोर्चाबंदी। साबका डिप्टी CM OP सोनी ने कौंसलरां दे नाल कीती मीटिंग। आम आदमी पार्टी दे विच शामिल हो चुके ने मेयर करमजीत रिंटू। आम आदमी पार्टी विधायकों नूं केजरीवाल दी सख्त नसीहत। बोले सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हां, भ्रिष्टाचार नहीं। जे किसी ने कोई गड़बड़ी की तो मिलेगी सख्त सजा। आम आदमी पार्टी विधायकों नूं CM भगवंत मान दी भी नसीहत। कहा जित दा जश्न मना लिया, हुण कम करन दी बारी। समय दे भी पाबंद बनन सारे विधायक। नौकरी दे समय किसी दी सिफारिश ना करन कोई भी विधायक। फरीदकोट के मेडिकल हस्पताल पहुंचे कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा ते कुलबीर जीरा। जख्मी कांग्रेसी वर्कर का जाने हाल। आम आदमी पार्टी के वर्करां ते लगाया कुटमार करन दा इल्जाम। बरगाड़ी बेअदबी ते बैबल कलां गोलीकांड दे विच इंसाफ की मंग नूं लैके नैशनल हाईवे जाम। सिख जथेबंदियां दे वल्लों सरकार नूं चेतावनी। कहा जे ना दिता इंसाफ तां तेज होवेगा संघर्ष। 3 महीने तो बैबल कलां दे विच चल रहा है धरना। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। शुरुआत करन जा रहे हैं सब तो पहला गल नवीं SIT दी। मामला है बिक्रम मजीठिया दे नाल जुड़िया होया। सरकार बदली है, सूबे दे विच निजाम बदले है। कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है ते एक्शन दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार नजर आ रही है। ड्रग्स केस दे विच बिक्रम मजीठिया दे उत्ते जो परचा दर्ज होया उस दे विच एक नवीं SIT का गठन कर दिता गया है। भगवंत मान की सरकार ने नवीं SIT गठित कर दी है। 5 मैंबरी नवीं SIT बनाई गई है। IG क्राइम गुरशरण संधू की निगरानी दे विच जांच होएगी। AIG S राहुल इस नु हेड करनगे, इस SIT नु हेड करनगे। ते एक होर AIG ਅਤੇ 2 DSPs भी SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। AIG ਰਣਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, 2 DSPs ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ SIT ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ SIT ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ड्रग्स का केस जिस दे विच STF स्पैशल टास्क फोर्स जो कैप्टन सरकार दे वल्लों बनाई गई सी उस दे वल्लों जांच की गई ते एक सीलबंद रिपोर्ट सौंपी गई सी अदालत दे विच। ते उस रिपोर्ट नूं आधार बना के 20 दिसंबर के आस-पास लंघे साल बिक्रम मजीठिया दे उत्ते एक परचा दर्ज किया गया। साबका सरकार या कहिए कि तत्काली कांग्रेस की सरकार दे वल्लों उस FIR दे विच बिक्रम मजीठिया के खिलाफ NDPS दीयां धारावां लगाईयां गईयां। अकाली दल इस नूं वेंडेटा यानी बदलाखोरी की सियासत दसदा है, जबकि कांग्रेस कहती रही कि कानून अपना काम कर रहा है। और इस पूरे मामले के क्योंकि NDPS का जो कोई मामला दर्ज होता है तो फिर उस तो बाद गिरफ्तारी की तलवार लटकती है। खैर बिक्रम मजीठिया ने अदालत का रुख किया, अदालत तो राहत मिली। खास तौर पर इलैक्शन तक सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और 20 फरवरी तो बाद कहा कि तुसीं जाके हेठली अदालत के सरेंडर भी करो तो अपनी रैगूलर बेल के लिए अप्लाई भी करो। रैगूलर बेल के लिए अप्लाई किया गया बिक्रम मजीठिया के वलों ते सरेंडर भी किया गया। बेल रिजैक्ट कर दी गई तो बिक्रम मजीठिया नूं न्यायिक हिरासत दे विच भेज दिता गया। इस समय बिक्रम मजीठिया पटियाला की जेल दे विच बंद ने। हुण नवीं SIT इस पूरे मामले दे विच जांच करेगी। पर अकाली दल इस पूरे मुद्दे उत्ते नवीं SIT बनने के मुद्दे उत्ते की कुछ कह रहा है वह भी तुहानूं सुणांगे। काम करन दी बजाए पोलिटिकल वेंडेटे नूं ज्यादा जोर दिंदियां ने। कांग्रेस की सरकार ने भी आई कुछ कीता, निकलिया कख भी नहीं। और क्योंकि केस दा टैक्नीकैलिटीज़ च फसन करके मजीठिया साहब की चलो बेल दे विच देरी हो रही है। अदरवाइज तुसीं देखिया होना कि इस केस दे विच एक भी सबूत, एक भी गवाह मजीठिया साहब के खिलाफ नहीं। और हुण आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है। सब नूं पता है कि संजय सिंह के खिलाफ डेफेमेशन का केस चल रहा है। केजरीवाल साहब माफी मंग के गए ने। सो हुण वो चीज़ां नूं किते ना किते आम आदमी पार्टी की सरकार भी उस राह ते मैनूं लगदा तुरन की कोशिश कर रही है। पर साडा जुडिशरी दे विच पूਰਨ भरोसा है SIT एक छड्ड के 4 बदल लैण। ਜਿਹੜੇ केस ਦੇ फैक्ट्स ने, ਜਿਹੜੀ केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੋ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜੁਟੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਣੀ, ਜੱਗਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਣੀ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਗੂ ਜੁਟੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਖੂਬ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੈ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਅਰ ਰਿੰਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। 52 ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿੰਟੂ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ, VOTING ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਅਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਰ ਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 2/3 ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਤਾਂ 2/3 ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ 2/3 ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਦਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। 85 ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 55 ਮੇਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਸੋਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਭਲੱਥ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜ਼ੀਰਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਵਿਕਟਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਅਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਗੇ ਹੀ ਵਿਲ ਡਾਈ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੂੰ, 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਚਾ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਸੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ what is the difference between the previous governments and this particular government? ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ within the next 24 hours ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ I'll have to raise this matter in the ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਇਸ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर मेरे को पता चला, मान साहब को पता चला कि कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ की, तो फिर एक भी मौका नहीं देंगे, वहां मौके की कोई गुंजाइश नहीं है। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। किसी भी पद के ऊपर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरा हक था, मेरा हक था ये बनने का। ये सोच लेना ये जनतंत्र है, किसी का किसी पद के ऊपर हक नहीं है। जिस दिन जनता नाराज हो गई, 2 मिनट में मुख्यमंत्री को भी हटा देती है और 2 मिनट में MLA को भी हटा देती है। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है। टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके तो फिर जनता ही कहेगी भाई इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। परसों आपने जिस तरह से एंटी करप्शन एक्शन लाइन का जिस तरह से आपने ऐलान किया, दिल्ली के अंदर भी उसकी वजह से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और पंजाब से ऐलान करने के बाद ही पंजाब से इतनी सारे मेरे को सोशल मीडिया पे और मैसेजेस के थ्रू आ रहे हैं, जी मैं वहां गया था रजिस्ट्री करवाने, पहले तो इतने पैसे लगते थे, अब तो उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री कर दी जी। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਲਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਮਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਲਾਲ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਅੱਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾੜਨਾ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਨ ਨੇ तमाम ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀ SHO ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 70 ਸਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲਾਂਗੇ। 70 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੀਵਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੀਵਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਰੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋਗੜ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਸਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਸਣੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MLA, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦਕਿ ਆਪ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ। ਖੈਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ 31 ਸਾਲ ਦੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਮੀਤ ਹੇਰ ਵੀ ਯੰਗ ਨੇ, ਉਹ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਰੋੜਾ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦਰਅਸਲ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਅਜੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਵਕਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ 100% ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ BBMB ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। कुछ जज्बात खुद ब खुद बोल देते हैं तो कुछ शब्दों के जरिए बयां होते हैं। ऐसा ही होता है कुछ वहां जहां सियासत के निशान होते हैं।
ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ, ਪਰ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰੂਲਸ 2022 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ सांसद ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ करावांगा। हमारे हाल अब कैसे हो रहे हैं, हाले बयान कुछ ऐसे हो रहे हैं। अपनी हार ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਟਵੀਟਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਲਕੀਰ ਖੱਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੱਥ ਅੱਡਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਤੋਂ ਚਾਹਿਆ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਮ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ? ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪੱਕੇ ਬਈ ਸੰਗਤ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। भारत माता की वंदे वंदे। ਗੋਹਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੋ-ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਚੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਜ ਦੇਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो सारे पार्टी पार्टियों में रलने तैयार हैं, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई एक्स मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो। मजबूरी के साथ कुछ लोग बंद रहे हैं कि बन नहीं छोड़ सकते, 2 साल और हमारी सरकार चलनी, नहीं तो आज आ जाते। देखिए, पिछली बार भी हमने कार्यकर्ताओं को टिकट दी थी और इस दफा भी कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे और पूरा विश्वास है हरियाणा में 90 में से 80 के पार सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने वाली हैं। आज मैं दिन में जाऊं, रात में जाऊं, मध्य रात्रि तक लगातार ज्वाइनिंग हो रहे हैं। आज मैं आपके गोहाना के अंदर आया हूं, पूरे शहर का हाथ हिला के अभिनंदन लोगों ने स्वीकार किया और उनका चेहरा बता रहा था कि अब वो बदलाव चाहते हैं। ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਹੀ ਨੋਟਾਂ, ਉਪਲੇ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵੀਨ ਜੈਹਿੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। 125 करोड़ रुपये तहसीलदार को थोप दिए गए। एक कर्मचारी की क्या औकात होती है? मुख्यमंत्री ओएसडी और मंत्री ना कहें तो आप ले सकते हो? कर्मचारी ले सकता है तो उसकी जांच कराइए, और जांच कराने के बाद पैसे से नहीं भरता। हम सूट कैसे लेके आए, सूट के पैसे भी देंगे, हम गोबर भी देंगे। गोबर भी पुराने आदमी कहते थे ना भाई पैसे से नहीं भरता तो गोबर से भरते, झूठ क्यों बोल रहा है जी? भी ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਗੁਹਾਣਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੰਗਮ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। पैंतीवां अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो कि 1987 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। इस मौके ते केंद्रीय राज मंत्री कृष्णपाल गुज्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ते कंवरपाल गुज्जर के अलावा विधायक मौजूद रहे। उत्थे जम्मू एंड कश्मीर ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਚੌਪਾਲ ਤੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੇ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ये अवसर न केवल एक शुभ अवसर है बल्कि एक तरह से देखा जाए तो एक सांस्कृतिक अवसर है। सांस्कृतिक अवसर माने देश और दुनिया सबके सांस्कृतिक धरोहर के नाते से आज इस उत्सव को मना रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये भी कोई कम ऐतिहासिक नहीं है, ऐसा हम जानते हैं। इसी कुंड पे इस जगह जो पहली बार सन 1987 में जैसा बताया गया कि ये जो मेला आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला ये शुरू किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया था। जैसे कि आप सबको पता है कि यह मेला 1927 से हर साल आयोजित किया जाता है। इस साल इसमें हजारों की संख्या में शिल्पकार और बुनकर भाग ले रहे हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला देश विदेश के शिल्पकारों और बुनकरों के अपने उत्पादकों का प्रदर्शन करने और बेचने का अवसर उपलब्ध करता है। इसलिए यह मेला इन तीनों का एक अद्भुत संगम है। इस संगम में विभिन्न देशों और प्रदेशों के कलाकार इकट्ठा हुए। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ। अनिल राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।